તો રાજ્યમાં હવે નકલી ઘીના રેકેટનો પર્દાફાશ। ગાંધીનગર જિલ્લામાં શુદ્ધ ઘીના નામે મિલાવટનો પર્દાફાશ। દહેગામના ગલુદણમાં નકલી ઘીની ફેક્ટરી પર પોલીસના દરોડા। એસન્સ અને કલર નાખીને નકલી ઘી બનાવાતું હોવાનો ખુલાસો થયો છે। અંજની અનુજ સહિતના નામથી ઘીના ડબ્બા તૈયાર કરાતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે। એસપી આયુષ જૈન અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર હાલમાં નકલી ઘીના ડબ્બાની ગણતરીની કામગીરી ચાલુ છે। ये माननीय गांधीनगर रेंज आईजी वीरेंद्र यादव सरनी बातमी अने निर्देशन मुजब गांधीनगर रेंजनी टीम द्वारा लोकल पुलिस एफएसएल अने फूड एंड ड्रग्सनी टीमना मदद साथे आजे अहींया गांधीनगरना गलुदण गाममां एक रेड पाडवामां आवी छे। आ रेडमां कुल मळीने 3 यूनिट जेमां गैरकायदेसर घी बनतुं हतुं अहींया जेनो ब्रांड नेम अंजनी अनुज अने बरसाना है। अहींया रेड पाडवामां आवी छे। कुल मळीने टीमने 9,300 किलो जेटलो घीनो जत्थो जप्त कर्यो छे, जेनी कुल किंमत 48 लाख रुपया है। एना साथे साथे एक मावा बनावानी यूनिटमां पण रेड पाडवामां आवी छे, ज्यांथी कुल मळीने 2 થી 2,500 किलो मावो जप्त करवामां आव्यो छे अने जेनी कुल किंमत 3 लाख रुपया है। अत्यारे सेम्पलिंगनो बधु प्रोसेस जारी है। एनी लैब टेस्टिंग करवामां आवशे। एना पछी रिपोर्ट लैबनी रिपोर्ट आधारित कायदेसर कार्रवाई हाथ धरवामां आवशे। ये अत्यारे प्रोसेस अने इंटरोगेशन चालू है। प्राथमिक इंटरोगेशन में अमे आ जाणवा मळ्युं छे कि जो लोको हता ये ચોટીલા સુરેન્દ્રનગરથી રો મટીરિયલ સોર્સ કરતા હતા અને અહીંયા મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને ફેર એના વેચતા હતા। અત્યારે સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે અને સેમ્પલ પૂર્ણ થયા બાદ એને લેબ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે। જો લેબ ટેસ્ટિંગમાં બધું પેરામીટર્સ ઉપર ચકાસણી કરવામાં આવશે અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ દ્વારા એક રિપોર્ટ આપવામાં આવશે, જેમાં અગર કંઈ શંકાસ્પદ निकलशे तो एना उपर आपने क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज करवामां आवशे। साहेब केमिकलनो कोई उपयोग थतो एवी अत्यारे प्रोसेस जारी है अने पूर्ण रीते आपनी तपास चाली रही है। तो વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા કુશાંગ સોની અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। કુશાંગ, નકલી ઘીના રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે। દહેગામના ગલુદણમાં નકલી ઘીની ફેક્ટરી પર પોલીસના દરોડા, શું વધુ માહિતી? जो आ दरोड़ा है ते लगभग सांजे 5 कलाकनी आसपास पड्या हता अने हजी पण आ दरोड़ा है ते चालू है। फूड एंड ड्रग विभागनी टीमों है अत्यारे घटना स्थल पर पहोंची चूकी है अने एएसपी आयुष जैन है तेओ पण अत्यारे अहींया आगळ पहोंची चूक्या छे। तेमणे आपेली माहिती अनुसार 3 अलग अलग यूनिट है ते अहींया आगळ चाली रह्या हता अने अत्यारे अहींया आगळ आप जोई शकता हशो थोड़ी क्षणोनी अंदर तेने सील करवानी जे प्रक्रिया है ते करवामां आवशे। अंजनी अनुज सहितना जे एकमो छे तेमां आ घी बनाववामां आवता हता। आप अत्यारे दृश्यों अहींया जोई शको छो। अलग अलग बनावट है तेने सील करी अने तेना नमूना लेवानी कामगीरी है ते फूड एंड ड्रग विभाग तरफथी शरू करवामां आवी छे। तेना नमूना है तेने परीक्षण माटे लेबोरेटरीमां मोकली अने त्वरित धोरणे तेना परिणाम आवे ते प्रकारनी पण कार्यवाही है ते फूड एंड ड्रग विभाग अने पोलीस तरफथी करवामां आवशे। जे रीतना एएसपी तरफथी जे निवेदन आपवामां आव्युं छे ते अनुसार जो आमां क्यांय पण भेड़सेळ जणाशे तो कानूनी कार्यवाही चोक्कसथी करवामां आवशे अने तेनी वच्चे आ आखुं जे यूनिट छे तेने पण अत्यारे सीज करवानी कामगीरी है ते करवामां आवशे। जे माहिती मळी छे ते अनुसार ચોટીલા સુરેન્દ્રનગર અને આસપાસના જે વિસ્તારો છે ત્યાં આગળથી આ જે રો મટીરિયલ છે તે લાવવામાં આવી રહ્યું હતું અને તે બાદ તેને મિશ્ર કરી અને અહીંયા આગળથી આ ઘી છે તે બનાવવામાં આવી રહ્યું હતું। આપ અત્યારે દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। અલગ અલગ એજન્સી અને અલગ અલગ બ્રાન્ડના જે ઘી છે તેના નમૂના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ તરફથી લઈ લેવામાં આવ્યા છે અને તેને અત્યારે સીલ કરવાની કામગીરી છે તે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ તરફથી શરૂ કરવામાં આવી છે। આ આખો જે એકમ છે તેમાં આવેલી અલગ અલગ 3 ફેક્ટરીઓ છે તેની તપાસની કામગીરી છે તે મોડી રાત સુધી ચાલે તે પ્રકારની શક્યતાઓ છે, લગભગ 2 થી 3 વાગ્યા સુધીની, કારણ કે જથ્થો ખૂબ મોટો છે અને 48 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો જથ્થો છે। જે રીતના પોલીસ તરફથી માહિતી મળી છે તે અનુસાર તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ ગણતરી છે તે મોડી રાત સુધી ચાલે તે પ્રકારની સંપૂર્ણ શક્યતાઓ છે। પરંતુ જે પણ જથ્થો અત્યારે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ તરફથી સીલ કરવાની કામગીરી છે તે અહીંયા આગળ શરૂ કરવામાં આવી છે। આપણી સાથે જે માલિક છે તે ફરી એક વખત જોડાયેલા છે, તેમની સાથે વાત કરું। શંકરભાઈ, આ તમારો અહીંયા આગળ આ ઘીનો જથ્થો છે, ખરેખર આમાં હકીકત છે શું? ડુપ્લિકેટ છે? પામ ઓઇલમાં બનાવેલો છે? ના, ઘીની મલાઈમાંથી બનાવેલો એ પડ્યું મશીન। એ મશીનના અંદર આપણે મલાઈ લાવીએ, પ્રોસેસ થાય એની,
ઘી બને એના પછી આપણે રીપેકિંગ કરીએ આ બધું. અચ્છા, તો આ બાજુમાં જે પામ ઓઇલ હતું, કલર હતો, એસન્સ હતો, એ શું હતું? એ આપણા મારી ફેક્ટરીમાં ક્યાં હતું? એક જ ફેક્ટરીમાં 3 યુનિટ છે. આમ અહીંયા કોઈ અલગ અલગ છે બધાને. મારે આટલી જ જગ્યા છે ભાડાની. તમારું તમે લાવો છો ક્યાંથી આ બધું રો મટીરિયલ? આ કાર્ટૂન એ બધા માર્કેટમાંથી આવે ને સર. અને આ જે તમે કીધું અન્ય ચીજ વસ્તુઓ, ખાદ્ય પદાર્થો, ખાદ્ય પદાર્થમાં મલાઈ આવે બસ, બીજું કાંઈ. ક્યાંથી લાવો તમે? એ અહીંયા ગામમાંથી લોકલ ખરીદીએ, બહારથી આવે. અને તમારું જે ઘી આવે હા હા તમારું ઘી છે તે જાય છે ક્યાં આગળ? અહીંયા લોકલ આપણે અમદાવાદમાં વેચીએ, છૂટક છૂટક વેચીએ બધે. અન્ય કોઈ રાજ્યોમાં જાય છે? અને રાજ્યમાં કહું પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં જતું થોડાકનો, જે 5 ડબ્બા હોય 10 ડબ્બા હોય એટલા. તમે ભાડે છો કે અહીંયા પોતાનું? આપણે ભાડાની જ જગ્યા છે સર. આટલી જ મારી જગ્યા છે ભાડે. 7,000 રૂપિયા મારું ભાડું છે. બોલો. અંજની ઘીના માલિક છે તે શંકરભાઈ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને તેમનું કહેવું છે કે તે જે ઘીના સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે તેમાં કોઈ પણ ભેળસેળ નથી. જો કે તે તો તપાસ બાદ સામે આવશે, પરંતુ હાલના તબક્કે આ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ છે તેમના તરફથી આ કાર્યવાહી છે તે અહીંયા આગળ શરૂ કરવામાં આવી છે અને આ જે સેમ્પલ છે તેને લેબોરેટરીમાં મોકલવા માટેની કવાયત છે તે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ છે તેમના તરફથી અત્યારે શરૂ કરાઈ છે. આપ આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો. અલગ અલગ 3 યુનિટના જે ઘી છે તે લઈ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ છે પોલીસની હાજરીમાં આ કામગીરી છે તે અહીંયા આગળ શરૂ કરવામાં આવી છે. સેમ્પલ લઈ અને તેને સીલ કરવાની કામગીરી અહીંયા કવાયત છે તે જોવા મળી છે. તમામ માલિકો છે તે એક બાદ એક અહીંયા આગળ હાજર થયા છે. કઈ રીતે આ જે સેમ્પલ છે તેના પરીક્ષણના નમૂના લગભગ બને તેટલા જલ્દી આપવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી કરીને ત્વરિત કાર્યવાહી છે તે અહીંયા આગળ કરી શકાય. નમૂના છે તેને અહીંયાથી સીધા જ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ પોતાની કબજામાં લેશે, પોતાની હસ્તક લેશે અને તેને લેબોરેટરીમાં મોકલવા માટેની કવાયત છે તે અહીંયા આગળ શરૂ કરવામાં આવશે. આ પહેલાં લગભગ 2 થી 3 કલાક સુધી પંચનામું છે તે અહીંયા આગળ પોલીસ તરફથી કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી કરીને કેટલા ડબ્બા છે, કેટલી માત્રામાં અહીંયા આગળ ઘીનો જથ્થો છે તે તમામ બાબતે પંચનામું કરી શકાય. અને આપ આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો. અહીંયા આગળ એક જે ડબ્બો હતો તેમાંથી ઘી પણ કાઢી અને તેને એક અલગ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં ભરી અને હાલમાં સેમ્પલ લેવાની જે કામગીરી છે તે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ કરી રહ્યું છે, જેને આગળ લેબોરેટરીમાં મોકલી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. જી આભાર કુશાંગ સમગ્ર માહિતી માટે.